عطاء جمع الفخر المحب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله مرحبا مرحبا بك نبي كانوا سعاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل أما الله سلام مستمر كل حين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة. Cek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب معي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب بعزته تهت الرهال فتغشاها منه الفيوض طن الغافرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ شرك وحامل آيات دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك سير شادك لأهل ودادك سيد الكونين وصرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب لك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولحق واقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا الطمع في رحمته الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وبله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكسب اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين، واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهذر المكين من الظلم والخطايا، ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mau pakai ini atau itu terserah, duduk aja, duduk aja, beliau ceramah berdiri lah, berdiri. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin, alladzi habana bil iman wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan nikmatnya kita berkumpul di majlis malam ini dalam rangkaian acara memperingati kelahiran Nabi dan Rasul yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan yang berbahagia, Al-Mukarram Habibun Al-Kiram Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jupri hafizallahu wa ra'a dari Gorontalo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau dalam berdakwah, dan dikabulkan segala hajat niat beliau baik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami hormati seluruh para habaib wasyaraib yang hadir, baik yang ada di dalam maupun di luar, namun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib atau wasyaraib kita semua selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, alim ulama bil khusus. Di sini ada Ustadz Haji Mansur, guru imam besar Baitul Maghfirah, Ustadz Muhammad Samsul, di mana beliau nih kelihatan.
Ustadz Hamzan, Ustadz Fathul Hadi kalau hadir, dan seluruh asatid yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan para asatid selalu diberikan kesehatan lahir batin dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Baitul Maghfirah atau di lingkungan Gang 6, wabil khusus orang tua kita bersama Bapak Darmo, Ketua RT 32, Bapak Mahmud Hasanawi atau Ketua RT 26, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia, tadi acara kita sudah diawali dengan pembacaan syair Maulidul Habsyi yang dibawakan oleh anak-anak atau dari remaja Masjid Baitul Maghfirah. Ini belum dikasih nama, ini nama grupnya, karena perdana baru malam ini tampil. Grup ini yang dipimpin atau dilatih oleh Ustadz Kusairi. Insya Allah namanya malam ini nanti ditasmiahi, ada kambing katanya nih. Namanya Pak Ustadz Al-Mansur kalau salah namanya, nanti nama grup Habsinya nih. Hadirin undangan yang berbahagia, sebelum acara inti kita mulai, sebelumnya kami akan membacakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Masuki acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Selanjutnya acara kedua itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami mohon kepada adik-adik agar bisa kita tenang dulu, kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudahan dengan pembacaan ayat ini acara kita berlancar dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Beliau adalah peserta MTQ cabang tilawah dewasa tingkat nasional di Samarinda, berasal dari Banten. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikian tadi kita bersama-sama telah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Beliau adalah peserta MTQ tingkat nasional di Samarinda, cabang tilawah dewasa yang berasal dari Banten. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi acara kita selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dari keluarga kita maupun umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Hadirin undangan yang berbahagia, sebelum masuk ke acara selanjutnya itu sambutan, kami ingin menyapa terlebih dahulu dengan hormat Ketua Masjid Jami Al-Mustafa. Di sini ada Bapak Haji Maslan, Ketua Ta'mir Masjid Nur Sitah Bapak Haji Jumar, dan juga Masjid Al-Isra yang hadir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya itu sambutan berikut insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mansur SAG selaku Ketua Ta'mir Masjid Baitul Maghfirah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mohon untuk adik-adik semuanya bisa diam sejenak ya. Kemudian juga adik-adik yang perempuan dimohon selama acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dengan tertib agar peringatan bisa lebih bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan Bapak Ibu yang mungkin mendampingi putra putrinya agar bisa menasihati ya, agar tidak berbicara dan mengganggu pelaksanaan peringatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Mukarramun Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh pengurus masjid dan musola yang ada di Kelurahan Lok Bahu,
yang malam hari ini telah bisa bersama-sama hadir di Masjid Baitul Maghfirah dalam rangka memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang insya Allah bersaat akan disampaikan oleh Al-Mukarramun Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri. Semoga dengan kehadiran kita bersama menghadiri peringatan ini bisa menjadikan wasilah syafaat oleh Rasulullah SAW untuk kita semua, terutama di yaumil akhirah. Salawat serta salam kembali kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita semua, sehingga kita dapat mengimani dan melaksanakan insya Allah syariat-syariat beliau yang sudah kita laksanakan, walaupun masih banyak yang belum mampu kita lakukan. Untuk itu para jamaah sekalian, hadirin, para undangan yang sama-sama dirahmati Allah, mari dengan khusyuk dan tawadhu dalam rangka memperingati peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, pada malam hari ini bisa memberikan maslahah manfaat dalam rangka untuk melaksanakan syariat-syariat beliau dan juga lebih cinta kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tak lupa kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga bisa terselenggaranya peringatan ini. Juga tak lupa kepada Bapak Ibu para donatur yang telah tulus ikhlas memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa moral maupun materialnya. Semoga semuanya yang Bapak Ibu keluarkan menjadikan catatan kebaikan di sisi Allah SWT dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mengingat waktu, beliau Habib Idrus saat lagi akan ceramah lagi di tempat lain, maka sambutan ini kami cukupkan sekian. Sekiranya dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesarnya. Dan sekali lagi pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh undangan. Sekali lagi atas kehadirannya diucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama-sama telah mendengarkan sambutan dari Ketua Ta'mir Masjid Baitul Maghfirah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Mansur Sagiwi. Hadirin jemaah rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri dari Gorontalo, yang insyaallah sekaligus ditutup nanti dengan pembacaan doa. Dengan ini, dengan hormat kami mohon kepada Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri untuk menyampaikan mau'izatul hasanah dalam rangka peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina wa maulana Muhammad. وصل اللهم عليه يا ذا البهاء والجلال بكرة وأصيلا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para alim ulama, para tuan guru, para habaib, Badan Takmirul Masjid Al-Maghfirah beserta jajaran, para ustadz, korek, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, pemerintah, aparat, semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang pada malam hari ini berkumpul semua kita karena Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan, memberikan kepada kita keberuntungan-keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita mudahkan, kita ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini untuk sama-sama memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pasti Allah Subhanahu wa taala akan sangat menghargai setiap orang yang memuliakan, yang menghormati, yang mencintai, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah akan senantiasa mengampuni dosa mereka, akan melipat gandakan pahala mereka, akan mengangkat derajat mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kekasih hati kita, satu-satunya yang kita miliki di dunia ini, manusia pilihan Allah. Wajhuhu madlub rahmah, wajahnya adalah harapan kita di hari kiamat nanti. Ketika Allah melihat amal-amal kita, yang mana di dalam amal-amal kita tersebut tidak ada keikhlasan, tidak ada benar-benar murni karena Allah, maka pertanyaannya, siapa yang akan datang kepada Allah meminta ampunkan kepada Allah atas amal-amal yang kita lakukan bukan karena Allah? Siapa lagi kalau bukan kekasih kita Nabi Muhammad? Siapa lagi kalau bukan kekasih kita Nabi Muhammad? Bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan harta benda kita. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kita korbankan sekarang, uang, harta, waktu, tenaga, itulah yang sebenarnya yang kita miliki. Apa-apa yang kita korbankan karena Allah. Sementara apa-apa yang kita korbankan bukan karena Allah, apa-apa yang kita rela bayar mahal-mahal, ya mengundang artis, ya, mengundang konser, ya mengundang orang-orang yang mungkin tidak berpengaruh nanti di akhirat. Yauma yafir umar umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'ni yukhni. Kita semua mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah selamanya.
Kita di dunia ini sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kita harus pintar-pintar. Kita harus gunakan akal kita untuk mempersiapkan keselamatan yang akan kita hadapi nanti. Keselamatan atau kecelakaan. Mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Ya, sebagaimana pengarang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama amilin. Mereka orang-orang yang masya Allah himamuhum, ya, hati mereka mendapatkan hakikat cinta yang sebenarnya. Hati mereka mendapatkan kepada siapa harusnya mereka menempatkan hati mereka. Mereka tahu bahwa jika ada cinta selain cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh. Allah Subhanahu wa taala akan sedikit memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan sedikit memerhatikan. Bahkan naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menjauhkan dia daripada keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu yang kita takutkan. Maka pada malam hari ini bergembira kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmatun kubra. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita bergembira karena Nabi Muhammad. Adapun kalau kita bergembira karena dapat uang 100 miliar, tidak ada. Kegembiraan tersebut tidak bisa memberikan kepada kita keselamatan. Belum tentu menjamin kebahagiaan. Belum tentu menjamin kesenangan. Belum tentu menjamin ketenangan. Tapi kalau kita bergembira, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tapi kalau karena dua nikmat kita bergembira, karena iman, karena Islam, karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Siapa rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita tanya ke dalam diri kita, kita ngomong dengan hati kita, iftagal bak. Kita minta fatwa ke dalam hati kita. Sampai hari ini, siapa yang ada di dalam hati kita? Sampai hari ini, cinta siapa yang memenuhi sanubari kita? Cinta siapa yang memenuhi hari-hari kita? Mudah-mudahan, sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, karena bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tanpa kita meminta, tanpa kita berharap, apakah ada kekuatan kita untuk berjalan di masjid ini? Apakah daya, hidayah, taufik sehingga kita berkumpul di masjid ini datangnya dari diri kita? La. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan manusia dan menciptakan apa-apa yang mereka kerjakan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah giring kita ke tempat ini dengan kerelaannya, dengan kecintaannya, dengan keridoannya. Maka untuk kelak nanti di hari kiamat yang belum tentu ada jaminannya. Apakah kita akan bersama satu suhuf dengan Nabi? Yang belum tentu ada jaminannya. Apakah kita akan memandang wajah Nabi? Yang belum tentu ada jaminannya kita akan selamat. Karena miqdarul najah ala yaumil qiyamah. Ukuran seseorang itu beruntung di hari kiamat dengan Allah mengukur seberapa besar dia mengetahui Nabi Muhammad sallallahu. Seberapa besar dia mencintai Nabi Muhammad, seberapa besar dia menolong Nabi Muhammad, seberapa besar dia mengorbankan hartanya untuk Nabi Muhammad, seberapa besar dia memprioritaskan Nabi Muhammad, seberapa besar dia mencintai, menyayangi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai perkara tersebut, sinyalnya Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, alladzina amanu bihi
wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kita semua beriman sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala ni'mati hadzal iman wal Islam wa kafa biha min ni'matin. Ya, mudah-mudahan dengan kenikmatan iman dan Islam diutusnya Nabi Muhammad SAW cukup, itulah nikmat yang paling terbesar bagi kita. Alladzina amanu bihi, kita sudah diberikan iman, kita sudah diberikan Islam kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, tapi tidak cukup hanya modal iman saja kita dapat selamat di dunia ini. Kita dapat pertolongan Allah, kita akan mendapatkan hidayah, kita akan berjaya, kita akan mendapatkan keberuntungan. Tidak cukup hanya dengan iman. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa banyak orang yang mengatakan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW, tapi ketika di hari kiamat dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Artinya iman itu tidak menjamin kita akan lepas dari neraka, tapi iman menjamin kita lepas daripada keabadian neraka selama-lamanya. Jadinya makanya kita harus kasihan kepada orang-orang yang belum beriman itu. Harusnya kita melihat dengan pandangan sedih, dengan pandangan sayang, dengan pandangan rahmat. Waquduhan nasu wal hijara, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi bahan bakar neraka. Waliyadu billah. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah orang-orang yang kami cintai ya Allah, orang-orang yang mencintai kami ya Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, orang-orang yang mencintai ulama kami ya Allah, orang-orang yang mencintai ustadz-ustadz kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hargailah cinta mereka dengan mereka mencintai para alim ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Cukupkah iman? Tidak cukup. Karena banyak orang beriman, tapi banyak juga yang menentang ke maulid, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Saya takutkan mereka orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah, mereka tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Saya takutkan mereka yang mengatakan maulid di Nabi Muhammad SAW suatu perkara yang tercela, Allah akan mencela mereka. Sekalipun mereka kembali kepada Allah membawa amalan sebesar gunung. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, gawi sahih. Kalau ada yang berani mengingkari hadis ini, ulama yang berani mengingkari hadis ini, maka dipertanyakan keimanannya kepada Nabi Muhammad dan kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW. Di hadis tersebut dikatakan, setiap hari Senin keluar di antara jari jemari Abu Lahab air. Fi kulli yaumil itsnin. Setiap hari Senin, tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Paman Nabi, Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia menentang Nabi. Maka siapapun Ahlul Bait yang menentang Nabi, yang tidak berjalan di jalan Nabi, yang keluar daripada jalur Nabi, yang tidak menghormati Nabi, yang tidak mencintai Nabi, yang tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Ahlul Bait. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya berkata, laisal alawin, bukanlah seorang alawin, bukanlah seorang Ali Ba'alawi, bukanlah seorang keturunan Nabi, mereka yang lam yasluk bitarigi, yang tidak berjalan di jalannya mereka. Bukanlah seorang habaib, mereka yang tidak berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Bukanlah seorang mereka keturunan Nabi, mereka yang tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada isu-isu sekarang yang sedang terdengar, Masya Allah, jangan ikut-ikut. Ya, kita jangan ikut-ikut. Ya, kita urusin aja nasib kita masing-masing. Nggak usah ngurusin nasab. Man bata amaluhu lam yusri bihi nasabu. Konkret sudah.
Di dalam hadis kita sudah jelas, kita beriman sama Nabi Muhammad, kita sudah beriman kepada Allah, jelas. Nasab nggak bisa membantu seseorang. Jadi apalagi yang mau diperdebatkan? Sudah jelas. Siapa yang cacat amalnya, siapa yang cacat akhlaknya, maka tidak sekali-kali kata Nabi, nasabuhu bisa menyelamatkannya. Nasab tidak bisa menyelamatkannya. Itu yang pertama. Iman harus benar-benar kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah kita beriman kepada Nabi Muhammad, aizaruhu, memuliakan Nabi. Abu Lahab berimannya enggak? Maaf, saya bahasa Sulawesi. Tahu artinya nyanda? Mengerti ya? Nyanda tahu? Nyanda itu tidak. Mengerti tidak? Abu Lahab berimannya enggak? Nyanda, tidak. Abu Lahab tidak beriman sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa setiap hari Senin penghuni neraka satu-satunya dia mendapatkan kenikmatan? Satu-satunya penduduk neraka yang Allah ringankan siksanya siapa? Hanya Abu Lahab. Kenapa? Karena dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di hadis tersebut dikatakan, datanglah Thwaibah kepada Abu Lahab mengatakan bahwa keponakan engkau telah lahir. Ya, anak dari saudaramu Abdullah, dia telah lahir. Dia telah mempunyai anak. Artinya engkau telah mempunyai keponakan sekarang. Kata Thwaibah kepada Abu Lahab. Thwaibah ini siapa? Budaknya Abu, 15 tahun sama Abu Lahab. Tapi karena Thwaibah memberikan kabar gembira bahwa telah lahir keponakannya anak Abdullah, maka li farhatihi, Abu Lahab bergembira, Abu Lahab senang. Maka dia katakan kepada Thwaibah, maka sekarang engkau telah bebas wahai Thwaibah. Dibebaskan Thwaibah. Karena apa? Karena gembira. Maka dikatakan setiap hari Senin Allah hargai keringanan Abu Lahab. Dihargai sama Allah. Walaupun dia kafir, dia tidak beriman sama Nabi Muhammad, tapi karena kegembiraannya ketika kelahiran pada saat 12 Rabiul Awal di tahun gajah, ketika lahirnya Nabi Muhammad, dia bergembira, maka Allah ringankan siksanya. Lalu bagaimana kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada Tuhan Nabi Muhammad, bergembira dengan Nabi Muhammad? Bukan ampunan lagi, Allah akan selamatkan kita daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita semua golongan-golongan ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Lalu datang seseorang maju mengatakan bahwa Maulidin Nabi bid'ah. Bahwa orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW merayakan Maulidin Nabi, ya akhi, la tash'ur bil hanin bil liqa'in Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kita harapkan di dunia ini kalau bukan Nabi Muhammad? Kita memuji Nabi Muhammad dengan qasidah. Tujuannya untuk apa? Agar Nabi Muhammad menolong kita, melihat kita. Al-madad, 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 al-madad ya Rasulullah. Al-istidad, al-madad biqadri al-istidad. Kita mengatakan ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqan nur. Kita memuji Nabi. Kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa seluruh ulama begitu cinta sama Nabi? Mengapa mereka rela mengorbankan waktu mereka, rela mengorbankan kesenangan mereka, rela mengorbankan syahwat mereka, rela mengorbankan nafsu mereka, amarah mereka hanya karena Nabi Muhammad? Mengapa? Karena mereka mengetahui apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan 1400 tahun lalu untuk kita. Apa yang Nabi Muhammad perjuangkan 1400 tahun lalu untuk kita. Mereka tahu, ulama-ulama itu tahu. Sehingga mereka setiap hari berzikir kepada Allah.
Setiap hari mereka meminta ampun kepada Allah. Setiap hari mereka berselawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari mereka mendekat kepada Allah. Setiap hari kunhul inayah. Setiap hari bangun pagi yang menjadi awal permulaan pekerjaan mereka di pagi hari adalah bagaimana memperbaiki iman. Kita orang, kami, saya, bangun pagi yang kita pikirkan apa? Bukan bertobat, bukan bersyukur. Bahkan dari kita mungkin jarang yang mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih telah menghidupkan aku ya Allah setelah Engkau mematikan. Mungkin dari kita jarang. Mungkin dari kita jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW, sekalipun kita melupakan beliau, sekalipun kita tidak ingat kepada beliau, tapi Nabi Muhammad SAW itu fikirannya, itu keinginannya, itu cintanya, itu perhatiannya, semuanya kepada kita, kepada umatnya. Maka dipertanyakan, orang kalau ada orang berbuat baik sama dia, kemudian dia tidak membalas kebaikan, kira-kira bagus tidak kita berteman dengan orang seperti itu? Bagus tidak berteman dengan orang torang lagi? Saya berbuat baik sama orang, atau orang berbuat baik sama saya, entah apa perbuatan, dia menolong saya, entah dia Masya Allah berakhlak baik dengan saya, entah dia berbuat kebaikan, kemudian saya tidak membalas kebaikan kepada dia, kira-kira saya orang baik apa orang tidak? Orang tercela itu. Jangan suka berteman dengan orang yang kalau kita berbuat baik sama dia, dia tidak tahu balas kebaikan. Jangan. Tidak usah mendekati. La tajlis ma'hum bal yad'uhum. Jangan duduk dengan mereka tapi doakan mereka. Jangan duduk dengan mereka tapi doakan mereka. Karena kalau kita duduk dengan mereka 40 hari, maka kita akan ketularan. Tidak bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, Al-Karim idza akramtahu akramaka. Orang yang baik, kata Nabi, itu orang yang tahu berbuat, membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Kata Nabi, Al-Karim, orang yang Masya Allah, orang yang akan ditolong sama Allah, diberi petunjuk hidayah, dituntun sama Allah menuju jalannya hidayah. Orang yang baik itu adalah siapa? Orang yang kalau ada orang berbuat baik kepada dia, dia balas lebih baik lagi kepada orang itu. Itu orang baik. Wal-la'im, dan orang yang enggak baik, orang yang perangainya buruk, yang enggak pantas kita mendekat sama dia. Enggak pantas kita duduk sama dia. Enggak pantas kita bersama dia, tapi kita doakan dia supaya dia berubah. Siapa? Jika kita berbuat baik kepada dia, kita hormati dia, kita senyum sama dia, kita berakhlak sama dia, kita berbuat kebaikan sama dia, dia balas keburukan kepada kita. Itu orang tidak tahu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Nabi Muhammad SAW perjuangkan untuk kita, Nabi sangat sayang sama kita. Ya, sinyalemennya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita, sangat peduli kepada kita daripada kita cinta peduli kepada diri kita sendiri. Kita peduli kepada diri kita sendiri, kita jaga kesehatan supaya tidak sakit. Nabi Muhammad lebih sayang daripada kita menyayangi diri kita sendiri dari penyakit. Kita sayang diri kita. Seandainya dimunculkan foto, difoto semuanya, ditaruh foto kita semuanya, yang kita cari pertama kali siapa? Wajah kita, muka kita. Mana ya muka saya? Padahal di situ ada ibunya, padahal di situ ada anaknya. Tapi yang dia sayang dirinya, maka dia cari
fotonya duluan yang dia lihat. Ada nyanda dia, ada tidak dia. Nah, ini kita manusia memikirkan diri kita. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah bilang, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad lebih sayang, lebih cinta, lebih mengayomi kepada kita daripada kita peduli kepada diri kita sendiri. Walakin akan tetapi realita akhir zaman, akan tetapi Nabi Muhammad sudah begitu sayang sama kita, sudah begitu cinta sama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah, maghfir li ummati, ya Allah ampunilah umatku. Permintaan kedua kata Allah apa wahai Muhammad? Ya Allah ampunilah umatku. Ya Allah tutuplah aib umatku. Ya Allah sayangilah umatku. Permintaan ketiga wahai Muhammad, wahai kekasihku, apa yang kau minta? Minta. Yang ketiga terakhir apa? Kata Allah, ya Allah iddakhartu syafaati yaumil qiyamah min ahlil kabair min ummati. Ya Allah, syafaat yang ketiga, doa yang ketiga ini ya Allah, mohon tangguhkan di hari kiamat. Aku ingin menyelamatkan hamba-hambaku yang berdosa besar yang masuk ke dalam neraka. Sangat sayang kepada kita. Walakin akan tetapi kita tidak menghargai sayangnya Nabi kepada kita. Bahkan ya, syiar-syiar Nabi saja ya, melihat ya, lambang la ilaha illallah alergi. Bilang itu lambang-lambang radikal. Bilang itu lambang-lambang teroris. Siapa yang akan memperbaikinya? Nama baik panji Nabi Muhammad kalau bukan umatnya. Tapi sekarang ulama pada diam. Tidak ada satupun yang maju untuk membersihkan nama itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa itu nama adalah dengan kalimatul haq, alaiha nahya, alaiha nuba'ats, alaiha nahya, alaiha namut, alaiha nuba'ats. Dengan itu nama kita hidup. Dengan itu nama kita mati. Dengan itu nama kita bangkit. Walakin akan tetapi ini akhir zaman. Ya. Masali wa masalukum kata Nabi. Perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku, karrajulin akhadhan nar al-faras yadkhuluna fiha. Perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku bagaikan seorang lelaki yang menyalakan api unggun yang sangat besar. Yadkhuluna fiha al-faras. Kemudian belalang-belalang masuk ke dalamnya. Siapa belalang-belalang itu? Perumpamaan aku dengan kalian, kata Nabi Muhammad, seperti seorang yang menyalakan kayu bakar. Kayu bakar itu, api yang menyala itu adalah neraka. Api neraka, api kesengsaraan, azab, murka, pedih, siksa. Siksa bukan hanya di neraka, bisa saja di dunia disiksa. Dengan apa? Punya uang tapi nggak bahagia. Punya rumah besar tapi nggak tenang. Itu siksa namanya. Punya pekerjaan bagus tapi selalu merasa kurang. Punya istri satu pengen tambah istri dua. Siksa. Pedih. Punya istri dua pengen punya istri tiga. Punya istri tiga pengen punya istri empat. Punya satu tas pengen belilah tas yang kedua. Disiksa sama Allah. Merasa kurang. Nggak mendapatkan kebahagiaan, nggak mendapatkan ketenangan. Sudah punya suami yang ganteng, masya Allah, punya istri yang cantik, masih suka melihat yang lain. Disiksa sama Allah, pedih, nggak mendapatkan ketenangan. Azab yang dia dapat, neraka yang dia cari, api yang dia dekati. Itu kata Nabi Muhammad. Al-faras yadkhuluna fiha. Dia masuk ke dalam api. Artinya keadaan umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu berlomba-lomba mereka memasukkan diri mereka ke dalam api neraka. Berlomba-lomba dengan atas alasan lifestyle mereka rela membuka jilbab. Gaya hidup, alasan dengan gaya hidup. Dengan lifestyle mereka rela membuang uang
200 juta untuk mengundang konser-konser yang di situ terdapat azab Allah, murka Allah, kelalaian, nasyiatan anil ghafla wal jahal. Kira-kira fi kulli yaumi khamis, setiap hari Kamis itu disodorkan kepada Rasulullah amal-amal kita. Rasulullah lihat, kalau ada amal dari umatnya yang jelek, Rasulullah bilang, ya Allah maafkan dia. Masih tidak bisa membalas kebaikan Nabi, keterlaluan kita. Tidak bisa mencintai Nabi, keterlaluan gitu. Kalau jika itu amal baik, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah tolonglah dia dan keluarganya dia. Kalau cuma satu orang yang berbuat amal, jadi ulama, makanya anak-anak kita didik baik-baik. Anak-anak ya mungkin kita orang yang nggak tahu apa-apa, setidaknya kita punya anak ya yang akan nanti bisa membanggakan Nabi. Bayyit wajhun nabiyyukum bisalahi a'malikum. Gembirakan wajah Nabi kalian dengan kebaikan-kebaikan amal. Pasti Rasulullah akan menolong kalian, akan menyelamatkan kalian. Bisalahi a'malikum. Italafatun, masuk ke dalam api neraka. Berapa banyak sekarang di dalam hati seseorang jika dikatakan ya Nabi salam alaika ma tash'ur bil hanin, tidak ada perasaan rindu sama Nabi. Itu siksa, itu api neraka termasuk. Maka sebelum kita dibakar oleh Allah karena tidak merasakan kerinduan, tidak merasakan cinta kepada Nabi Muhammad ketika diperdengarkan nama Nabi Muhammad SAW, maka bakarlah dosa-dosa tersebut, dosa-dosa kelalaian kita daripada jauh dari cinta sama Nabi Muhammad, jauh daripada kerinduan sama Nabi Muhammad, dengan api penyesalan. Karena penyesalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang belum mencintai Nabi, setidaknya tanamkan di dalam hati seperti ini. Ya Allah, kenapa ya saya sampai sekarang ini kok belum bisa mencintai Nabi? Tanya. Ya Allah, apakah Engkau menghukum saya karena sebab apa? Apakah saya mungkin terlalu banyak dengki sama orang sehingga Engkau menghukum saya dengan saya suka tidak bisa mencucurkan air mata? Wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana seseorang tidak mencucurkan air mata ketika dia mendengar pengorbanan Nabi Muhammad SAW? Sangat luar biasa. Qalbun ghasi. Hati seperti itu hati yang keras. Paksa hati kita. Kallif. In lam tasgal habilah kesagalat kabil bad. Sekarang nggak ada cinta sama Nabi Muhammad, pulang sampai di rumah, ya Allah, kenapa saya belum bisa memenuhi hati saya dengan cinta sama Nabi Muhammad? Ya Allah, kenapa teman saya manggil ke tempat itu saya lebih semangat, tapi ketika teman saya manggil ke majelis Rasulullah, ke majelis-majelis kebaikan, hati saya ya, begitu cuman begitu. Nah, ini hukuman juga ini. Itu neraka itu. Sebelum neraka akhirat, maka bakar. Ayo kita mumpung masih punya waktu. Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Dia akan menyelamatkan kita. Biqadri salatihim alayya. Kata Nabi Muhammad, aku mengenal umatku biqadri ma'rifati. Sesuai bagaimana dia mengenal aku di dunia. Tujuan bermaulid Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad melihat kita. Karena dengan syair-syair itu bisa mengundang perhatian. Orang-orang Arab dulu di Mekah, mereka itu berlomba-lomba untuk membuat syair dikirimkan kepada pengusaha-pengusaha Arab. Orang-orang kaya, orang-orang karim. Untuk apa? Menghasilkan uang. Maka ketika Nabi diutus Allah di Mekah, Nabi Muhammad tidak menghilangkan adat itu. Perang syair. Maka ada sahabat yang mencaci Nabi dengan syairnya. Ada orang-orang kafir musyrik mencaci Nabi dengan syairnya. Mereka caci Nabi macam-macam. Datang Hasan bin Sabit, datang Abdullah bin Rawaha, mereka membuat syair. Adakah Nabi melarang mereka bersyair kepada Nabi Muhammad? Keluarkan syair terbaikmu, ciptakan syair cinta terbaikmu untuk Rasulullah.
habiskan waktumu untuk mengarang syair terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau logikanya seseorang yang miskin, kalau dia pintar bersair, kemudian syairnya dia berikan kepada orang kaya dan orang kaya itu terlena dengan syairnya sehingga dia berikan uang, maka lalu bagaimana dengan kita yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sudah pasti pada malam hari ini kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Wa huwa hayyun fi qabrihi. Nabi Muhammad hidup di dalam kuburnya. Jangan menyangka Nabi Muhammad meninggal. Jangan menyangka Nabi Muhammad mati. Dia ada bersama kita. Huwa hayyun fi qulubina. Dia hidup di setiap hati-hati yang rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di setiap hati-hati yang senantiasa merindukan Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihi." Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan membuat menderita, Allah tidak akan membuat siksa, Allah tidak akan membuat kekurangan, Allah tidak akan membuat miskin orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan sedih hidupnya dia, gak akan galau, ya, gak akan merasa kurang karena kekasihnya bersanding dengan nama Tuhan pencipta alam semesta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama ya, kita pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal maksud bukan maksud daripada perayaan Maulid Nabi itu mujarradan ma'rifati ilmi tarikh. Bukan hanya kita mengetahui Nabi, akhlaknya yang sebagaimana saya ceritakan tadi, cintanya Nabi, itu membuat hati kita apa? Condong sama Nabi. Itu hanya membuat hati kita condong sama Nabi, membuat hati kita kagum. Ternyata Nabi Muhammad sangat cinta ya. Oh, berarti saya keterlaluan jika saya tidak bisa membalas cinta Nabi. Pertanyaannya, ada tidak yang bisa membalas cinta Nabi? Ada? Tidak ada. Lalu kenapa kami bersolawat? Belum bisa membalas, tidak bisa. Lalu mengapa ulama mengarang kitab maulid bisa dibalas? Belum bisa. Bahkan masih 0,2% itu di antara ribuan kebaikan Nabi yang belum terbalaskan. Siapa yang bisa membalas? La yaqdir ala mugabalatuha alaiha illallah ta'ala. Yang bisa membalas hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membalas kebaikan Nabi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita habiskan umur kita 1000 tahun. Ya, tiap hari bolak-balik dari rumah ke Madinah, jalan kaki. Tiap hari 1000 tahun ini jalan kaki. Untuk apa? Membalas jasa Nabi. Membalas apa-apa yang Nabi Muhammad SAW sudah korbankan untuk kita. Yang Nabi Muhammad cinta, haris perhatian sama kita belum bisa. Walau anna sa'ina kulla yawmin al-ahdak la fawqan najaib. Sahibu Diba mengatakan, setiap hari kamu berjalan dari rumahmu menuju pusaran Nabi, bolak-balik tiap hari, hatta tamut, sampai kamu mati, kamu belum bisa membalas jasa Nabi. 1% pun belum bisa terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW telah lakukan kepada kita. Uang, kumpulkan seluruh orang di Samarinda ini. Uang mereka kumpulkan 70 triliun, kasih kumpul. Seluruh uang mereka taruh di satu tempat, persembahkan untuk Nabi, belum bisa. Nabi, tidak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa balas jasa Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sudah memuji Nabi. Dia adalah Nabi yang paling tinggi ilmunya, yang paling besar akhlaknya, yang penyayang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Selesai. Kalau Allah sudah memuji, maka nggak ada arti pujian makhluk. Lalu kenapa kita terus memuji Nabi? Karena kita tahu diri, karena kita pengen selamat, karena kita tahu orang ini bukan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang banyak salah. Makanya seorang ketika dirinya kotor, kemudian dia tidak mandi, dipertanyakan, malas mungkin. Orang kotor melihat air dia tidak cuci badannya, berarti dia gila, mungkin gila. Hanya orang gila yang tidak mau membersihkan badannya. Kita kotor,
Kemudian datang ke majelis kebaikan, majelis zikir, majelis maulid Nabi. Diajak datang, ayo sama-sama yuk ke maulid, ayo sama-sama ke majelis zikir. Ah, saya masih banyak dosa, saya masih kotor, belum pantas. Ajib, orang kotor nyari air, kita kotor ya nyari di sini tempat pembersihan. Ma min qaumin yajtami'una yadhkuruna Allah la yuridu bihi ila wajhi illa nada munadi minas sama. Itulah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita dirahmati oleh Allah. Karena Nabi Muhammad perkumpulan dengan orang-orang soleh, perkumpulan majelis zikir, perkumpulan maulid Nabi mengampuni dosa-dosa kita. Semua dari kita diampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini. Saya yakin 100%. Ada orang berkata seperti ini, amin. Kenapa mengatakan amin? Su'ul adab. Sudah pasti diampuni masih mengatakan amin. Saya takut. Kalau ada orang masih bilang amin. Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, kata Nabi Muhammad, berkumpul. Mereka datang dari rumah, punya niat ataupun tidak punya niat, Masya Allah. Adimatun nadhir fisir wad domir. Ini majelis paling terbaik. Memang kelihatannya biasa kan, tidak ada emas, tidak ada makanan yang enak, ya biasa-biasa aja, gharib, asing. Tapi ini mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Perkumpulan seperti ini, atyabun nas khabaro, malaikat itu turun di bumi setiap hari, naik ke atas. Kabar yang paling terbaik yang mereka kabarkan kepada Allah adalah ketika mereka mengabarkan majelis-majelis seperti ini. Harum, Allah banggakan mereka semua yang berada di perkumpulan ini. Amin? La, jangan pakai amin. Su'ul adab. Kita diringankan sama Allah, mau yajtami'una yadhkuruna Allah. Ada niat dengan ada tidak niat. Humul gom la yashku man jalisum abadan. Datang satu malaikat, malaikat bilang, ya Allah tunggu dulu. Engkau bilang engkau mengampuni seluruh mereka yang ada dalam majelis. Kata malaikat yang satu dalam Bukhari Muslim, fiha, di dalam majelis itu ya Allah, aku melihat ada seorang hamba, abdun, seorang laki-laki, khata', penuh dosa, penuh kesalahan, banyak maksiat, pezina, pemabuk, penjudi, lalai. Ya Allah, engkau ampuni juga dia. Fi abdun khata' innama marra fajalasa ma'hum. Dia cuma lewat ya Allah. Dia lewat di masjid, kemudian dia lihat ada temannya. Oh itu temanku, dia yang utang, dia ada utang sama saya. Dia masuk ke masjid cuman karena nagih hutang, duduk cuman karena nunggu temannya bayar hutang. Kata malaikat tersebut sama Allah, ya Allah, dia pun engkau ampuni. Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, kasih sayangku sangat besar, rahmatku sangat luas. Ar-rahmati taklibu ghadabi. Semua aku lakukan karena kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul gum la yashku man jalishum abadan. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini ya adalah perkumpulan yang jika orang berdosa, orang yang tidak beruntung duduk dengan mereka, maka mereka, orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana orang-orang yang di dalam majelis tersebut mendapatkan keberuntungan, diampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ampuni dosa-dosa kita. Allah ganti ya keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan itu kita bisa lagi naik satu tingkat. Ya, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa mahbunun. Siapa hari ini tidak bertambah cintanya kepada Nabi, ya, hari ini cinta sama Nabi sama kayak kemarin, tertipu dia. Hatinya begitu aja sama Nabi. Man kana yaumu, siapa yang hari ini syar, lebih buruk dari kemarin.
Kemarin dia nggak mencintai Nabi, hari ini dia memusuhi Nabi. Naudzubillah. Kemarin dia tidak mencintai Nabi, hari ini dia lebih tidak mencintai Nabi. Fahuwa mal'un, maka dia orang yang tertolak daripada rahmatnya Allah. Wa man kana, dan siapa yang hari ini khair, lebih baik, lebih naik cintanya, naik, dia berusaha. Ya Allah, dia setiap malam berdoa, dia setiap malam berzikir, dia niat ketika dia sedekah, ya Allah saya niat sedekah ini ya Allah agar engkau mendekatkan aku kepada Nabi Muhammad. Karena aku tahu ya Allah, ketika aku mencintai, aku mendekat kepada Nabi Muhammad, maka aku telah mendekat dan mencintai kepadamu ya Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang telah cinta sama Nabi, siapa yang taat sama Nabi, siapa yang sayang sama Nabi, Allah bimbing tubuhnya untuk taat. Allah bimbing hatinya untuk ikhlas. Illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha al-qaid ilal khairihah wal hadi ila rusdiha. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan nabi, Allah ciptakan rasul, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan segala sesuatu min nurih, daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semakin mengenal anak-anak Nabi ada berapa. Kalau saya tanya sekarang, ada berapa anak Nabi? Berapa? 7. Nabi berapa tahun di Madinah? Tapi kalau artis itu berapa tahun di Paris kita tahu. Kalau itu artis berapa tahun dia di Eropa kita tahu. Kalau kesukaannya Nabi apa? Tapi kalau kesukaannya artis itu, dia suka martabak. Iya, karena ada semua di Instagramnya tiap hari kan, dia ke sana, dia ke sini, di live. Memang mencintai Nabi itu berat. Tidaklah orang yang mencintai Nabi melainkan orang-orang yang dipilih sama Allah. Tapi kan Allah itu Maha Penyayang. Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, maka di sisa umur saya, sisa umur kita ini, ayo kita manfaatkan ya, sama-sama ya, kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita korbankan harta kita, kita nggak bisa mengorbankan harta, korbankan apa? Waktu. Nggak punya waktu, korbankan apa? Pikiran. Nggak punya pikiran, korbankan apa? Perasaan. Bagaimana cara mengorbankan perasaan? Banyak bersabar. Kalau sudah melihat kenapa ya saya ini rezekinya kok mandet. Oh, Nabi Muhammad pernah 30 hari 30 malam nggak makan, cuman 4 buah kurma. Ada suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nggak bisa berkorban perasaan. Korban apa? Korbankan dia di dalam kubur saja, mati. Ya. Masya Allah, ada yang berkorban harta di sini, mungkin bawa beli makanan. Allah hargai. Inilah rizki yang sebenarnya, Pak. Ini rizki yang sebenarnya yang berada di sini. Ini rizki yang kita korbankan untuk Allah dan Nabi Muhammad. Rizki yang kita korbankan bukan untuk Allah dan Nabi Muhammad, maka itu bukan rizki. Itu tidak akan membuat kita selamat. Belum tentu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau sudah kita korbankan karena Allah, apa saja yang kita korbankan karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti itu adalah rizki yang sebenarnya yang kita miliki. Jadi kalau ibu bapak punya rizki di rumah, itu bukan rizki. Sampai itu rizki dikorbankan di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah karuniai cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami enggak ada daya untuk mencintai Nabi kecuali kekuatan darimu. Berikanlah cinta itu kepada kami ya Allah. Kami memaksa ya Allah, kami memaksa dengan sepaksa-paksanya ya Allah. Ya khairul mustauda, wahai sebaik-baiknya penitip, kami titipkan hati kami untuk mencintai Nabi Muhammad. Isilah hati kami, hari-hari kami
hidup kami ya Allah dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadza jam'a marhuma wa tafarruguna min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana ya Rabb ya Gharib ya Allah ya Gharib ya Allah anta gharib minna ya Rabb anta gharib minna gharibna ila al-hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal akhir zahir batin qawlan fi'lan ta'atan ibadatan amalan salih wa ihna bihayatil ulama amitna biha mauti syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamah fi zumratil auliya wa adkhilna jannah ma'an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kita bersama-sama telah mendengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan ditutup dengan pembacaan doa tadi, maka berlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dari awal hingga akhir, dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.